예, 안녕하십니까. 6월 19일자 뉴욕타임스의 헤드라인 뉴스가 북한 문제네요. 푸틴의 북한 방문 문제인데, 제목이 이렇게 나와 있습니다. Putin once tried to curb North Korea's nuclear program. That's now over. 그래서 북한 이 문제에 관해서 우선 analysis, 분석하는 기사서부터 이제 맨 앞에 내어버렸는데요. 예, 푸틴이 한때는 tried to curb North Korea's nuclear program. 하면 커브가 뭐냐고요? 커브가요? 커브가 restrained, 억제하답니다. 푸틴이 한때는요, 북한의 뉴클리어 프로그램을 억제하려고 시도했습니다. That's now over. 그것이 지금은 끝났다 이거죠. Vladimir Putin promised unspecified technological help to North Korea. 푸틴 대통령이 약속했죠. unspecified, 구체화되지 않은 기술적인 도움을 북한에게 주겠다고 약속했습니다. Which could help North better target its many adversaries. 위체 선행사는 help지요. 이 기술적인 러시아의 기술적인 도움이 which could help the North better target. 더 북한이 better target, 더 잘 타겟하도록 도와줄 수도 있을 거다요. Its many adversaries. 북한의 많은 적들, 북한의 많은 적국들을 더 잘 겨냥할 수 있도록, 더 정확하게 겨냥할 수 있도록 도와줄 수도 있을 것이다. The Russian President Vladimir Putin and the North Korean leader Kim Jong-un in Pyongyang on Wednesday. As Vladimir Putin's Russia and Xi Jinping's China deepen their confrontation with the West over the past decade, 그러니까 러시아하고 중국이 그들의 관계를 더 깊숙하게 하는 거죠. 더 돈독하게 하는 동안에 누구와의 confrontation, 누구와의 대치냐 하면 the West, 서방 세계와의 대치. 언제? Over the past decade, 지난 10년 동안에 걸쳐서 양국이 서방과의 confrontation을 deepen, 더 깊이 하는 동안에 they were always united with the United States. 이 양국이 항상 통일되어 있었습니다. with the United States on 무엇에 관해서는 미국과 항상 의견 통일을 이루었어요. united with the United States. Russia and China were always united with the United States on at least one geopolitical project. 최소한 하나의 지정학적 프로젝트요. 즉, preventing North Korea's nuclear arsenal from ING. 북한의 핵무기가 arsenal, 집합명사로 무기란 말이죠. from growing, 핵무기가 더 커지는 것을 막는 것. or becoming more accurate. 아니면 북한의 nuclear arsenal이 핵무기가 becoming more accurate, 더 정확하게 되는 것. 그거 막는 데는 3개국의 의견 일치가 있었다는 거죠. That is until the war in Ukraine broke out 2 years ago. 그것은 이다 언제 the war in Ukraine, 우크라이나 전쟁이 broke out, 전쟁이 발발하다죠. 2년 전에 우크라이나 전쟁이 발발할 때까지이다 이거죠. 지난 2년 이상 동안요. 2022년 2월이니까 한 2년 4개월 됐는데 2년 4개월은 상황이 그러지 아니했다. 이거죠. In one of the starkest back to the Cold War moments yet, starkest, stark, 아주 그 명백한, 최상급입니다. 가장 명백한 back to the Cold War moments, 냉전 시대로 다시 돌아가는 순간이요. 아주 명백한, 가장 명백한. 그래서 이 예은 최상급 환경입니다. 그래서 지금까지 중에 가장 명백한 냉전 시대로 돌아가는 그런 순간 중에 하나에서 Mr. Putin's visit Wednesday to 평양, 푸틴의 수요일날 평양 방문이 and the announcement of a pact, pact는 agreement란 말이죠. The Paris Pact, 기후 관련해서 pact, 이거예요. 그래서 이 pact요, 합의하니까 양국 간에 합의하니까 주로 협정이 되죠. 트리티가 되는데
그리고 방문과 함께 협정의 발표. 무슨 협정이냐면 to provide mutual assistance in the event of aggression. 상호 도움을 제공하겠다라는 협정이에요. In the event of aggression. 침략의 경우에, 그러니까 미국이나 대한민국이 침략할 경우에 상호 assist, 상호 도와주는 것을 그런 내용을 하는 이러한 협정의 발표가 underscore that 다음과 같은 상황을 강조한 겁니다. underscore, underlined, stressed, 강조했어요. emphasized. efforts by the world's three biggest nuclear powers. 전 세계에서 가장 큰 세 군데 핵 국가들에 의한 노력이 어떤 노력이냐면 to halt nuclear proliferation by North Korea. 북한에 의한 핵 확산을 halt, 중지시키려는 이 3개국의 노력이 had been dying for some time. 계속해서 죽어왔구나. 계속해서 사망해왔구나. for some time. 꽤 오랜 시간 동안 그 사실을 underscore, 강조한 겁니다. Putin and Kim Jong-un, the North leader, just presided over the memorial service. preside over, 주도했다는 거죠. 두 양반이 방금 전에 주도했어요. The memorial service, 추도식을요. 그런 시대가 끝났음에 그런 시대의 종언을 고하는 의식을 금방 행했다 이거죠. funeral service는 이제 시신을 앞에다 두고 하는 식이고, memorial service는 시신이 없이 하는 추도식. 아니면 무슨 우리나라식 제사도 memorial service라고 할 수 있고요. Putin did far more than drop any semblance of a desire. 푸틴이 than 이하보다 훨씬 더 많은 것을 했다는 겁니다. 평양에 와가지고 훨씬 더 많이 했는데 then 다음에 drop any semblance of a desire. semblance는 외관, 겉모습. 그러니까 any semblance of a desire는 욕망 비슷한 것, 이 말이에요. 욕망 비슷한 것. 그냥 확실하게 욕망이라고 하지 않고 욕망 비슷한 것이라고 그랬어요. 욕망 비슷하게 생긴 것. 어떤 욕망이냐면 to ensure nuclear restraint. 핵 억제. 핵 억제를 보장하겠다는, 북한의 핵 억제를 보장하겠다라는 욕망 비슷한 것도 drop, 포기하는 겁니다. 포기하는 거, 그것보다 훨씬 더 많이 했다는 겁니다. 그러니까 지금 이 글을 쓴 사람이 엄청 노련한 사람인데, 이 양반도 뉴욕타임스에 40년 이상 근무했고, 이 양반 쓴 글에서는 아마 미스테이크를 하나도 못 찾을 텐데요. 아무리 눈 씻고 봐도. 그 글을 아주 잘 쓰시는 분인데, 그러니까 지금 조금은 어렵습니다만은, 지금 푸틴이 평양에 와서 한 일이 뭐냐 하면, 이것보다 훨씬 더 많은 일을 했다는 거고, 이게 뭐냐 하면, drop은 포기하는 겁니다. 포기하는 거. drop. 이거요, 그 북한의 핵 억제력을 보장하려는 욕망을, 보장하려는 좀 비슷한 욕망이라도 포기하는 거. 그냥 북한에 와가지고, 북한의 그 핵 억제를 더 이상 강요하지 않으려는 그 모습 정도가 아니고, 훨씬 더 많은 것을 했다는 건데요. 다시 한번 이거 오해가 있으면 안 되니까 다시 한번 북한의 핵 억제를 써야 되겠네요. 핵 억제를 강요한다 그래 버리죠. 우리가요, 좀 심하게 강요를 포기하겠다는 거. 강요 포기. 혹시 강요 포기하러 간 거 아니야? 푸틴이 야, 그 자본주의 시대를 좀 그쪽으로 해가지고 베트남처럼 이거 핵 포기하고 시장 개방하고, 혹시 그런 쪽 아니야? 그런 것이 전혀 아니다는 거예요. 그런 것보다 훨씬 더 많은 일을 했습니다. 반대 방향으로 더 많은 일을 했죠. 핵 확산을, 다시 한번요, 핵 억제를 보장하려는 그런 노력 비슷한 것을 포기하는 거. 그것이 전혀 아니었다 이거죠. He promised unspecified technological help
아까 나온 거죠. 그가 약속했는데 구체화되지 않은 기술적인 지원을 약속했고, that 이 지원은 if it includes the few critical technologies Mr. has sought to perfect, 만약에 그것이 포함한다면 the few critical technologies, 그 한 서너 가지 중요한 기술들을 포함한다면 어떤 기술들이냐면 이게 관계절이죠. Mr. Kim has sought to perfect. Mr. Kim이 그동안에 완성시켜보려고 추구해왔던 서너 가지 중요한 기술들을 만약에 포함한다면 that 이 도움은 could help the North better target, 북한이 더 잘 타겟할 수 있도록 도와줄 거다요. 도와줄 수 있을 것이다. 어디를 공격 목표로 삼느냐면 its many adversaries, 북한의 수많은 적국들, starting with the United States, 미국서부터 시작해가지고 더 정확하게 겨냥할 수 있도록 러시아가 도와줄 수 있다는 거죠. Nowhere in the statement made Wednesday was there even a hint that 하면요, 원래는 이렇게 된 거죠. There was 이렇게 된 겁니다. There was가 이렇게 어순이 도치되었는데 왜 도치되었냐면 왜 there was가 아니고 was there가 되느냐. 뒤에 question 마크도 없는데 왜 도치되었냐면 맨 앞에 nowhere 하면 뜻이 부정이기 때문에 우리가 부정사라고 그러는데 부정사로 문장을 시작하면 그 대가로 주어 동사가 아니라 동사 주어가 되는 겁니다. 그래서 수요일날 이루어진 이 성명서들 중에 어느 곳에서도 다음과 같은 것들이 없었다는 겁니다. 그러니까 there was 다음에 진짜 주어가 나오죠. 다음과 같은 게 전혀 없었습니다. Even a hint that. 심지어 힌트조차 없었어요. North Korea should give up. 북한이 포기해야 돼. Any of its estimated 50 or 60 nuclear weapons. 북한에 추정되는 50에서 60기의 핵무기들 중에 어느 거라도 하나라도 두 개라도 하나라도 포기해야 된다는 힌트조차 없었다는 겁니다. To the contrary, 오히려 반대로 Mr. Putin declared, Mr. Putin이 선언했습니다. 평양 has the right. 평양은 권리를 가지고 있다는 겁니다. Take reasonable measures. 합리적인 조치를 취할 권리를 가지고 있어요. To strengthen its own defense capability. 북한 자신의 국방 능력을 강화하기 위한 합리적인 조치를 취할 권리를 갖는다. 다음에 두 번째, 무슨 권리냐? Ensure national security. 국가 안보를 보장할 수 있는 권리. 세 번째, protect sovereignty. 주권을 보호할 수 있는 권리. Though he didn't address, 그러나 푸틴은 언급하지 않았습니다. address, 언급하다죠. Whether those measures included, 그러나 이러한 세 가지 조치들이 포함했는지 안 하는지는 further developing the North nuclear weapons, 북한의 핵무기들을 추가로 개발하는 것이 거기에 들어가는 건지 안 들어가는 건지는 언급을 안 했습니다. 그건 뭐 북한이 알아서 할 일이죠. While the shift has been clear cut, 이러한 태도 변화가 A에서 비록 완전히 러시아의 입장이 바뀐 겁니다. 이러한 변화가 분명해 왔지만 what it could portend is stunning. 그러나 이것이 이러한 태도 변화가 portend, 예고할 수 있는 것, 이러한 태도 변화가 예고할 수도 있는 것은 is stunning, 경악스럽다는 겁니다. This is a renewal of Cold War era security guarantees. 이것은 어제 평양에서 이루어진 이런 합의안들은 갱신이에요. renewal. 냉전시대의 안보 보장, 냉전시대 안보 보장의 갱신입니다. No doubt. 거기에는 의심의 여지가 없습니다. 빅토르 차가 말했는데 한국계 사람이죠. Who worked on North Korea issues. 북한 문제에 관해서 작업을 했었는데 언제? During the George W. Bush administration. 조지 부시 대통령 행정부에서 고위직을 맡았었죠. He was referring to a now defunct 1961 Mutual Defense Treaty. 이 빅터 차가 무엇을 언급하고 있었느냐 하면 now defunct,
defunct라는 것은 disused, unused, inoperative. 이제는 작동하지 않는, 이제는 소멸한 해도 됩니다. 소멸은 1961년 상호 방위 협정을 언급하고 있는 거다, 그죠? between 평양 and Moscow. This time, however, 그러나 이번에는요, the agreement is based on 이 러시아와 북러 이 협정이 무엇에 근거하고 있느냐? Mutual transactional needs, transactional 거래 필요성이요. 상호 거래 필요성에 근거하고 있습니다. 즉, artillery for Russia. 러시아한테는 아틀레리, 대포들이 필요로 해요. 다음에 high-end military technology for North Korea. 북한한테는 고급 군사 기술이 필요로 해요. 네, 빅터 차가 또 추가해서 뭐라고 그러냐면 They are united not by ideology. 네, 북한과 러시아가 아이디올로지에 의해서 지금 통합이 된 게 아니고 as in the Cold War, 냉전 시대처럼 이데올로기에서 의견 통일이 된 게 아니라 but in common opposition to the US and the Western liberal order. 공동의 반대. 이 두 사람이 공동으로 반대하고 있는 거. 그 공동의 반대에서 두 사람이 결속을 이룬 거죠. 뭘 반대하니? 미국과 그 다음에 서방 세계의 진보주의 질서에 공동으로 반대한다 이거죠. Russia has moved closer to North Korea. 러시아가 북한한테 더 가까이 다가서 왔습니다. has moved. 과거부터 지금까지 계속해서 더 가까이 다가섰는데 as it seeks weapons for its war in Ukraine. 러시아가 무기들을 추구하면서 러시아가 왜 무기가 필요하지? For its war in Ukraine. 러시아와의 우크라이나에서의 전쟁을 위해서 무기를 필요로 하면서 북한에게 좀 더 가까이 다가섰다는 거죠.